وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں۔ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں۔ جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں۔ اور یا رسول اللہ رکھیے جیسے ہیں خانہ زاد ہیں ہم، مول کے عیب دار پھرتے ہیں۔ اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ آج الحمدللہ سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی کا شاخ حبلی کا یہ 25واں سالانہ سنی اجتماع، جس کا پہلا دن اب اختتام کی منزل پر ہے، میں اپنی جانب سے اور پوری تحریک کی جانب سے حبلی کے میرے تمام مخلص بھائیوں کو، تمام ذمہ داروں کو، یہاں کے جملہ ارکان شورا، جملہ کارکنان کو اور عوام کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ 25 سالہ یہ سب کی خدمات کو قبول فرمائے۔ جو لوگوں نے جب بھی جہاں بھی جیسے بھی خدمت کی، اللہ تعالیٰ ان سب کو ان کی خدمات کا بہتر صلہ عطا فرمائے، اور آگے بھی یہ سلسلہ جاری و ساری رہے۔ میری عظیم ماؤں اور بہنوں، میں نے قرآن مقدس سے اس آیہ کریمہ کو تلاوت کیا ہے جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اور اس کو قرآن نے حکایتاً بیان فرمایا ہے۔ آج پورے ملک ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا کا حال یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر ماں باپ رو رہے ہیں۔ ماں باپ کے رونے کی وجہ یہ ہے کہ کسی کا بیٹا شرابی ہو گیا ہے، کسی کا بیٹا جوا کھیل رہا ہے، کسی کا بیٹا بڑھاپے میں ماں باپ کو چھوڑ کے بھاگ گیا ہے، کسی کا بیٹا چوری کر کے یا کسی کا مرڈر کر کے جیل میں پڑا ہوا ہے، کسی کا بیٹا ماں باپ کو بھیک مانگنے پہ مجبور کر رہا ہے، کسی کا بیٹا شادی ہونے کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ اس کے سسرال میں رہنے لگا ہے۔ یعنی کہ یہ ہر گھر کی کہانی ہے، کسی کے کم کسی کے زیادہ ماں باپ رو رہے ہیں، اور ان کے آنسو نہیں رک رہے ہیں، خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں، مائیں چاہتی ہے کہ ان کو کوئی ایسا مسیحا مل جائے کہ ان کے درد کا مداوا ہو جائے، بہنیں چاہتی ہے کہ ہمارا کھویا ہوا بھائی ہمیں پھر سے واپس مل جائے، ماں باپ چاہتے ہیں ہمارا بچہ ہمیں پھر سے واپس مل جائے۔ وہ چوری چھوڑ دے، وہ بدکاری چھوڑ دے، وہ زناکاری چھوڑ دے، وہ تاش کے پتے چھوڑ دے، وہ برائی چھوڑ دے۔ اس طریقے کے ماں باپ کوشش کر رہے ہیں، ان کے لیے وہ وظیفے بھی کر رہے ہیں، لیکن سچ کہوں تو وظیفے بھی ان کے ناکام ہو گئے۔ اس کے لیے وہ لوگ منتیں بھی مانگ رہے ہیں، لیکن ان کی منتیں بھی اب کام نہیں آ رہی ہے ان کو۔ اس کے لیے وہ تعویذات مانگ رہے ہیں، لیکن تعویذات بھی اثر انداز نہیں ہو رہے ہیں۔ غرض کے اللہ اکبر، اب سوائے رونے کے ان کو کوئی چارہ نظر نہیں آتا، سوائے بے چینی کے ان ماں باپ کو کوئی چارہ نظر نہیں آتا۔
उन माँ बाप की नींदें हराम हो गई है, वो नींद की गोलियां खा रहे हैं, उसके बाद भी उन माँ बाप को नींद नहीं आती। वो लोग रातों को तकिए में मुंह छुपा छुपा कर रो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको नींद नहीं आती। अल्लाह अल्लाह, ये बेटों का हाल है। और बेटियों का हाल ये है कि बहुत सारे माँ बाप की बेटियां किसी से लग चुकी है, किसी से नाजायज रिश्ता कायम कर चुकी है। अब वो कहती है कि मैं फलां ही के साथ शादी करूंगी, हालांकि खानदानी मामलात भी उतने अच्छे नहीं, कारोबारी मामलात भी लड़के के अच्छे नहीं, बल्कि बाज मकामात पर तो हालात ये हैं कि वो लड़के मुसलमान भी नहीं, और बेटी को समझा रहे हैं, उसके पैर पकड़ रहे हैं, उसके हाथ जोड़ रहे हैं, उसकी पेशानी को चूम चूम कर उसको खानदानी वजाहत का, खानदानी इज्जत का, खानदानी वकार का वास्ता दे रहे हैं, लेकिन वो बेटी मानने को तैयार नहीं है। गोया कि बेटियां भी माँ बाप को खून के आंसू रुला रही है, और बेटे भी माँ बाप को खून के आंसू रुला रहे हैं। लेकिन अल्लाह अल्लाह, अब मेरे पास उन लोगों के लिए कोई इलाज तो नहीं रहा सिवाय इतना कहने के कि अल्लाह अगर करम फरमा दे तो आपकी बिगड़ी बन जाए, यानी किसी साहिबे दिल की दुआई अब आपका मामला संवार सकती है। लेकिन जो हो चुका वो तो हो चुका, यानी जिनका खेत चिड़िया चुग चुकी उनकी तो चुग चुकी। लेकिन अब ये बात कहने का उन बहनों को मुझे उनकी तवज्जो चाहता हूं जिनकी औलाद बड़ी हो गई है, औलाद बड़ी होकर के बिगड़ गई है और माँ बाप को खून के आंसू रुला रही है। उनके लिए तो सिर्फ दुआ की जा सकती है। मेरे पास और कोई अमल लाहे अमल इसके लिए नहीं है। लेकिन अब मेरी बहनों की, उन बहनों की मैं तवज्जो चाहता हूं जिनकी औलाद बड़ी नहीं हुई है, जिनकी औलाद जवान नहीं हुई है, जिनकी औलाद बिगड़ी नहीं है, बल्कि अभी उनके बच्चे छोटे हैं और वो माएँ और बहनें जवानी में है। अब मेरी उन बहनों की मैं तवज्जो चाहता हूं। मेरी बहनों, क्या तुम भी यही चाहती हो कि जैसे बुढ़ापे में वो बूढ़ी औरतें बिगड़ी हुई औलाद के लिए रो रही है, बिगड़े हुए बेटे और बेटी के लिए रो रही है, बुढ़ापे में जब तुम्हारी औलाद जवान हो जाए तो इसी तरह तुम भी रो, इसी तरह तुम भी गिड़गिड़ाओ, इसी तरह तुम भी खून के आंसू रो। अगर मेरी जवान बहनों तुम ये नहीं चाहती कि बड़ी होने के बाद तुम्हारी औलाद भी तुम्हें खून के आंसू रुलाए और तुम्हें तड़पाए, तुम्हें छोड़ करके चली जाए, अगर तुम ये चाहती हो कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ ऐसा ना करे जैसा कि आज के बूढ़ों के साथ हो रहा है, तो मेरी बहनों तुम्हें आज एक काम करना होगा और बहुत संजीदगी से पूरी गुफ्तगू सुननी होगी। आप क्या सोचती हैं, अगर किसी का बेटा शराबी हुआ है तो क्या सिर्फ उस शराबी का कसूर है? किसी का बेटा जिना और बदकारी में डूबा है तो क्या उस बदकार का कसूर है? किसी का बेटा चोर और डकैत हो गया है तो क्या इसमें जो है उस चोर और डाकू का सिर्फ कसूर है? नहीं नहीं, उनका कसूर तो है और जरूर है, लेकिन उससे ज्यादा कसूर उन जालिम माँ बाप का है जिन्होंने अपनी जवानी में जब उनके बच्चे छोटे थे तो उस वक्त तो उनकी तरबियत की तरफ ध्यान नहीं दिया, उस वक्त तो उनकी तरबियत की कोशिश नहीं की, उस वक्त तो उनको संवारने की कोशिश नहीं की। बाप पूरा पूरा दिन कारोबार पर रहा और काम करता रहा और पैसे कमाता रहा, और जब शाम को आता था तो टीवी खोल करके बैठ जाता था या अपने दोस्तों में गप्पे शप्पे करने बैठ जाता था, गपशप लगाने बैठ जाता था, और माँ पूरा दिन किचन में गुजार देती थी और रिश्तेदारों में सर्व कर देती थी। अपने बच्चों की तरबियत की तरफ ध्यान नहीं दिया, अपने बच्चों की तरबियत की तरफ तवज्जो नहीं दी, तो आज वो बूढ़ी माए और बूढ़े बाप खून के आंसू रो रहे हैं। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, अभी पाला तुम्हारे हाथ में है, अभी मौका तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हारे बच्चे छोटे हैं, अब तुम उस मंजिल से बचना चाहती हो तो मेरा ये मशवरा है, सुन्नी दावत इस्लामी के हुबली के इज्तिमा के अंदर ये मशवरा है कि मेरी बहनों, अगर तुम इस नुकसान से बचना चाहती हो तो अपने बच्चों की सही तरबियत करो, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करो। और आज तरबियत किस तरीके से करना चाहिए, एक माँ कौन सा रोल प्ले कर सकती है, एक माँ अपने बच्चे को कैसे संवार सकती है, अच्छी तरह याद रखना। माँ अगर चाहे तो बच्चा वली और कुतुब और अब्दाल भी हो सकता है, और माँ अगर चाहे तो अल्लाह अकबर, बच्चा
چور ڈاکو اور لٹیرا بھی بن سکتا ہے، یہ ماں کے ہاتھ میں ہے۔ کسی شاعرہ نے کہا تھا کہ اللہ اللہ، اور بہت خوب کہا تھا، بلکہ کسی شاعر ہی نے کہا تھا کہ آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ کا پرتو پیدا، آج بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے عیسیٰ سا بیٹا کہا تھا، لیکن میں ذرا مسئلے کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے تھوڑا ترمیم کے ساتھ کہوں، آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ کا پرتو پیدا، آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ کا پرتو پیدا۔ ماں کی گود ہی ملتی نہیں مریم کی طرح، اگر آج بھی ماں کی گود مریم کی طرح ہو جائے تو عیسیٰ تو پیدا نہیں ہو سکتا، لیکن کردار عیسیٰ لے کر کے بیٹا ضرور پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر آج بھی ماں فاطمہ الزہرا کی گود کی طرح محفوظ ہو جائے تو بیٹا اللہ اللہ حسین نہیں تو غلام حسین بن کر کے ضرور پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر آج بھی ماں کی گود ماہ نور فاطمہ کی طرح ہو جائے تو بیٹا معین الدین غریب نواز کا غلام سچا ماں باپ کا وفادار پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر آج بھی ماں کی گود ام الخیر فاطمہ کی طرح ہو جائے تو آج بھی بیٹا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا غلام پیدا ہو سکتا ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اگر آگے خون کے آنسو رونے سے بچنا ہے تو اپنے بچوں کی تربیت کا پلان کرنا ہوگا، اپنے بچوں کی تربیت کا منصوبہ بنانا ہوگا۔ اور اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی جائے گی اس کو اچھی طرح یاد رکھنا۔ دیکھو ماں ایک زمین کی طرح ہوتی ہے، ماں کا کردار زمین کی طرح ہے۔ اللہ اللہ، آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ زمین خراب ہو تو اس خراب زمین میں کبھی اچھی فصل آ جائے۔ یہ بات یاد رکھنا، اگر ماں گانے سنے گی اور ماں گانے گنگنائے گی تو بیٹا کبھی نیک اور متقی نہیں ہو سکتا۔ ماں اگر مردوں سے بے پردہ گفتگو کرے گی، مردوں سے بے پردہ بات چیت کرے گی، فون پر لمبی لمبی گفتگو اجنبی مردوں کے ساتھ کرتی رہے گی تو بیٹا کبھی بھی نیک اور پرہیزگار نہیں ہو سکتا۔ ماں اگر اپنے شوہر سے جھگڑا کرے گی، یعنی ماں باپ میں جھگڑا ہوگا تو اولاد کبھی بھی جو ہے وہ شریف نہیں ہوں گے۔ ماں باپ کو جھگڑا کرتے دیکھ کر اولاد بھی جھگڑا کرے گی۔ میری بہنوں یاد رکھنا، اگر تم صدقہ نہیں کرو گی تو تمہاری اولاد اللہ کی راہ میں دینے والی نہیں بنے گی بلکہ وہ لوٹنے والی بنے گی۔ اے میری بہنوں، اگر تم گالی دو گی تو تمہاری اولاد تم کو سن کر کے گالیاں دے گی۔ اگر تم سیریل میں زنا کے مناظر دیکھو گی تو تمہاری اولاد بھی وہ زنا کے مناظر بچپنے میں دیکھ کر جوان ہو کر کے پھر وہ بھی بدکاری کرتے نظر آئیں گے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، آج اگر بیٹیاں کسی غیر کا ہاتھ پکڑ کر کے بھاگ رہی ہے تو کس نے کوچنگ کی تمہاری بچیوں کی بھاگنے کے لیے؟ کس نے ذہنی تربیت کی تمہاری بچیوں کی بھاگنے کے لیے؟ تمہاری بچیوں کو آوارہ پن پہ کس نے ابھارا؟ یقیناً تمہارے گھر کوئی آیا تو نہیں، کوئی سمجھانے کے لیے تو نہیں آیا، کوئی بگاڑنے کے لیے نہیں آیا، کوئی بدکاری پہ اکسانے کے لیے نہیں آیا، پھر آخر کون سی چیز تھی؟ تو یہ بات یاد رکھنا، اولاد کو بگاڑنے میں اس وقت تو جو سیریل رول ادا کر رہے ہیں اتنے زہریلے ہیں یہ سیریل، یہ دیکھنے میں تو بظاہر بہت دلچسپ ہے لیکن یہ ہمارے گھروں کو آگ لگا رہے ہیں، ہمارے گھروں کو تباہ کر رہے ہیں، ہمارے گھروں کو برباد کر رہے ہیں۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، ایک نرم پہلو تمہارے دل و دماغ میں ڈال دیا گیا، یہ سیریل تو گھریلو سیریل ہے، اس میں تو گھریلو کہانی بتائی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تو پاکستانی سیریل ہے، یہ تو فلاں ملک کے سیریل ہے، اس میں تو اسلام بھی بتایا جاتا ہے۔ سن لو، ہمیں سیریلوں سے اسلام سیکھنے کی ضرورت نہیں، ہمیں سیریلوں سے دین سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ دین سکھائیں گے وہ لوگ جو نچنیے ہیں، دین سکھائیں گے وہ لوگ جو گویے ہیں، دین سکھائیں گے وہ لوگ جو اسکرین پر آ کر کے زنا کرتے ہیں۔ ہمیں سیریلوں سے دین سیکھنے کی ضرورت نہیں، ہمیں دین سکھانے کے لیے محمد الرسول اللہ کی ذات کافی ہے، ہمیں دین سکھانے کے لیے اصحاب مصطفیٰ کی ذات کافی ہے، سبحان اللہ، سکھانے کے لیے اہل بیت کی ذات کافی ہے، ہمیں دین سکھانے کے لیے غوث و خواجہ کی ذات کافی ہے، سبحان دین اللہ، سکھانے کے لیے صوفیاء کی ذات کافی ہے۔ ہم سیریل سے دین سیکھ رہے ہیں۔ یا اللہ اکبر، بزرگان چشت اہل بہشت میں بابا فرید الدین گنج شکر اس ہستی کا نام ہے۔ اللہ اکبر، چشتیت کی تاریخ مکمل نہیں ہوتی جب تک
کہ بابا صاحب کا نام نہ آ جائے, ان کی خدمات نہ آ جائے. یہ بابا فرید الدین گنج شکر ہے جس نے آفتاب میں چشت میں دو ایسے شیر پیدا کیے ہیں یا دو ایسے آفتاب جگمگائے ہیں, ایک بابا نظام الدین اولیاء اور ایک سرکار صابر کلیر جس نے سلسلہ چشتیہ کو 4 چاند لگا دیے ہیں. وہی بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی جوانی ہے, اور جوانی میں آپ کو خیال آیا ہے کہ میں نے کسی پیر کو تلاش کرنا ہے اور پیر کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے. آپ جانتی ہیں پیری مریدی کا سلسلہ اب بھی چل رہا ہے, آپ بھی کسی سے مرید ہوں گے یا مرید ہونے کا ذہن ہوگا. اگر ہے تو میری گزارش ہے کہ آپ میرے بعد مغرب کے بعد شیخ طریقت حضور امیر سنی دعوت اسلامی تشریف لائیں تو آپ مرید ہو سکتی ہیں. بہرحال ایک ضمنی بات میں نے کی تو اللہ اکبر, بابا فرید الدین گنج شکر کو بھی پیر ڈھونڈنے کا ایک شوق تھا کہ کوئی اچھا سا پیر مل جائے, اس لیے کہ یاد رکھنا اگر پیر اچھا مل جاتا ہے تو انسان جلدی اللہ تک پہنچ جاتا ہے, خدا کا قرب حاصل کر لیتا ہے, عبادتیں محفوظ ہو جاتی ہے, عبادتیں کی لذتیں دوبالا ہو جاتی ہے, بلکہ عبادتوں کی لذتیں وہ بڑھتی چلی جاتی ہے, روحانی ترقی ہوتی ہے اچھے پیر کی وجہ سے. تو اس وقت لوگ جو ہے پیر ڈھونڈا کرتے تھے اور ڈھونڈ کر کے مرید ہوا کرتے تھے. اللہ اکبر, بابا فرید الدین گنج شکر کی جوانی ہے اور جوانی کی بھی شروعات ہے. اللہ اکبر, بابا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ پیر ڈھونڈتے ڈھونڈتے جو ہے حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی خانقاہ میں پہنچے. اللہ اللہ, جب شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی خانقاہ میں پہنچے تو وہاں پر پہنچنے کے بعد اس وقت خانقاہ میں قدم رکھا جب لوگ کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھ رہے تھے. بابا صاحب کو ایک نظر میں حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی نے دیکھا. بہت بڑے بزرگ ہے شیخ شہاب الدین عمر سہروردی, غوث پاک مرشد کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں اور خلیفہ بھی ہیں, اور ان کی خانقاہ کے اندر بابا صاحب پہنچے مرید ہونے کے لیے. دسترخوان لگ چکا تھا, ایک نظر میں بابا صاحب کو دیکھا, پہچان گئے, اس لیے کہ صاحب نظر کے لیے انسان کو پہچاننا کوئی مشکل نہیں ہوتا. انہوں نے پہچان لیا کوئی معمولی جوان نہیں ہے, لیکن چونکہ دسترخوان لگ چکا تھا اشارہ کیا, بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے فضلاء, بڑے بڑے دانشور حضرت سرکار شہاب الدین عمر سہروردی کے دسترخوان پہ بیٹھے تھے, سب کے ہاتھ دھلائے جا رہے تھے. اللہ اکبر, دسترخوان پہ ہاتھ دھلانے کا صوفیہ کے یہاں طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر جو ہے وہ ہاتھ دھلائے جاتے ہیں احترام کے ساتھ, تعظیم کے ساتھ, تکریم کے ساتھ. اور چونکہ اجنبی تھے اس محفل میں حضرت سیدی بابا فرید الدین گنج شکر اور عمر میں سب سے کم تھے, تو ہوا یہ کہ جب آپ کو بٹھایا گیا تو شروعات آپ ہی سے کی گئی. بابا فرید سے شروعات کی گئی ہاتھ دھلانے کی. ادھر کنیز تھی, کنیز ہاتھ دھلانے کے لیے آئی تو بابا صاحب نے کنیز کے چہرے کی طرف نظر کی اور ہاتھ دھلنے لگے. اور کنیز پانی ڈالتی گئی, ہاتھ دھلتے گئے, پانی ڈالتی گئی, ہاتھ دھلتے گئے. ایک لوٹا پانی ختم, دوسرا لوٹا پانی ختم, تیسرا لوٹا پانی ختم, لوٹے پہ لوٹا ختم ہوتا جا رہا ہے اور سب لوگ انہی کو متوجہ ہو کر دیکھ رہے ہیں. بعض لوگ گھور کے دیکھ رہے ہیں, بعض لوگ ایک دوسرے کو کونی کا اشارہ کر رہے ہیں, بعض کنکھیوں کا اشارہ کر رہے ہیں. ان جناب کو دیکھو, ہاتھ دھونے کی اوقات نہیں, ہاتھ دھونے کی حیثیت نہیں, ہاتھ دھونے کا سنت طریقہ معلوم نہیں, اور اتنے بڑے پیر شہاب الدین عمر سہروردی سے مرید ہونے کے لیے چلے آئیے جناب. اور اس کے بعد بابا صاحب دیر تک ہاتھ دھوتے رہے. حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی بھی کبھی توجہ کرتے, کبھی آنکھیں جو ہے وہ کسی اور طرف پھیر لیتے, کبھی توجہ کرتے, کبھی آنکھیں کسی اور طرف پھیر لیتے. چونکہ بیٹھنے والے اس منزل کے نہ تھے, شیخ شہاب الدین سمجھ رہے تھے معاملہ کیا ہے اور بات کیا ہے اور حالات کیا ہے. بہرحال سب نے پھر اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ہاتھ دھوئے. کھانا شروع ہوا, کھانا شروع ہونے کے بعد جب کھانا ختم ہو گیا, اچھا حیرت کی بات یہ ہے کہ جب کھانے سے پہلے ہاتھ دھلے جاتے ہیں تو ہاتھ میں کچھ لگا تو نہیں ہوتا, تو آدمی جلدی ہاتھ دھو لیتا ہے. لیکن کھانے کے بعد جب ہاتھ دھلے جاتے ہیں تو آدمی تھوڑا دیر تک دھوتا ہے, اور اس کا الٹ ہو گیا. کھانے سے پہلے کہیں لوٹے گوا دیے اور کھانے کے بعد نارمل ہاتھ دھو لیا. لوگوں کو اس پر بھی حیرت ہوئی کہ پہلے ہاتھ میں کچھ نہ تھا, اتنا دھویا, اور جب ہاتھ میں جو ہے وہ کھانا کھانے کے بعد کچھ نہ کچھ لگ جاتا ہے تو بہت نارمل دھویا. تو حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی نے کہا,
शहजादे फरीद ये बताओ कि आपने इतना पानी ज़ाय कर दिया हाथ धोने के अंदर, आपको नहीं पता हाथ धोते वक्त इतना पानी ज़ाय करना इस्लाम ने इसराफ कहा है, और इसराफ इस्लाम में जायज नहीं है, नाजायज है इसराफ इस्लाम के अंदर। तो तुमने इसराफ किया बेटे, और आप मुरीद होने आए हैं। तो बाबा साहब ने जैसे ही सुना शेख शहाबुद्दीन उमर सरवर्दी का सवाल, चूंकि शेख साहब जानते थे क्या है, लेकिन वो बैठे हुए जो मोहतरिस थे और उनके दिलो दिमाग में कुछ कुछ चल रहा था, उनका जहन साफ करना चाहते थे, इसलिए कि बदगुमानी से उनको बचाना था, और बदगुमानी हराम है और हराम गुनाह कबीरा है बदगुमानी। अल्लाह अकबर। जैसे ही बाबा साहब से सवाल हुआ तुमने इतना पानी क्यों ज़ाय कर दिया, तो बाबा साहब फरमाते हैं हुजूर अगर गुस्ताखी माफ हो तो एक बात अर्ज करूं, जैसे ही आपकी कनीज हाथ धुलाने के लिए आई और उसकी पेशानी पर मेरी नजर पड़ी, उसकी पेशानी पर मेरी नजर पड़ी, तो उसकी पेशानी पर जहन्नमी लिखा हुआ था, उसकी तकदीर में जहन्नमी लिखा हुआ था। फरमाया हजरत मैं हाथ नहीं धो रहा था, अपने हाथों से आपकी उस कनीज की तकदीर धुल रहा था। मुझे तो यह एहसास था कि जो कनीज हजरत शहाबुद्दीन उमर सरवर्दी की खानकाह में इतने बड़े बड़े बुजुर्गों की खिदमत करती है वो जहन्नम में कैसे जा सकती है। तो मैं हाथ में उसकी तकदीर धुल रहा था, जब तक के तकदीर धुल न सका उस वक्त तक के हाथ धुलता रहा, मैंने पानी ज़ाय नहीं किया, बल्कि मैं इसकी खिदमत लेता रहा और इसकी खिदमत की बुनियाद पर इसकी तकदीर को साफ करता रहा। अल्लाह अकबर। उस वक्त पता चला लोगों को कि आने वाला जाहिल गवार नहीं है, बल्कि ये तो वो पढ़ रहा है जो हम नहीं पढ़ सकते, ये तो वो देख रहा है जो हम नहीं देख सकते। उस वक्त शहाबुद्दीन साहब उमर सरवर्दी ने फरमाया जो मुरीद होने से पहले ये मकाम रखता हो, जिसको मुरीद होने से पहले ये मकाम मिल गया हो, उसका हिस्सा मेरे पास नहीं है, बल्कि मेरे भाई कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पास है, तुम्हें वहां जाना चाहिए। अल्लाह अकबर। लेकिन किसी ने धीरे से पूछा फरीद मसऊद ये बता कि मुरीद होने से पहले आखिर कौन तेरा मुर्शिद है जिसने तुझे इस मकाम पर पहुंचा दिया। तो बाबा फरीद फरमाते हैं जिसने मुझे इस मकाम पर पहुंचाया उस मुर्शिद को मेरी अम्मी जान कहा जाता है। मेरी माँ ने मुझे तरबियत करके यहाँ तक पहुंचाया, मेरी माँ ने मेरे पेट में कभी लुक्मे हराम आने नहीं दिया, मेरी माँ ने मेरे पेट में कभी डाउटफुल मुश्तबा लुक्मा आने नहीं दिया। आपसे पूछना चाहता हूँ बहनों, पता चला जब तक के मां नेक न हो उस वक्त तक औलाद को नेक देखने का तसव्वुर एक महज ख्वाब है, ख्वाब। जो मां खुद नमाजी न हो वो मां अपनी औलाद को नमाजी नहीं बना सकती। आज माओं को सीरियल का वक्त, आज माओं को बैठकर गीबत करने का वक्त, आज माओं को फजूल बातें करने का वक्त, आज माओं को आवारा गर्दी करने का वक्त, आज माओं को जेवर और पता नहीं क्या क्या के शौक। अल्लाह अकबर। क्या वही शौक नमाज का भी है जो शौक जेवर का है? हर शादी में नए कपड़ों का जो शौक है वही शौक नमाज का भी है। सुन लो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। फकी अबुल्लाह समरकंदी अपनी किताब में लिखते हैं अल्लाह के गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जहन्नम में एक वादी है, जहन्नम में तबका है, और उस वादी का हाल यह है कि दिन में 5 मरतबा जहन्नम भी उस वादी से पनाह मांगता है। जहन्नम के उस वादी और तबके से जहन्नम भी एक दिन में 5 मरतबा पनाह मांगता है। और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने असहाब से फरमाया और उस वादी की हरारत तपिश का आलम यह है अगर उसमें पहाड़ों को डाल दिया जाए तो पहाड़ भी पिघल जाए। अल्लाह अकबर। जरा गौर फरमाए, जहन्नम में एक वादी है, उस वादी से जहन्नम भी एक दिन में 5 बार पनाह मांगता है, और उसकी हरारत और तपिश और गर्मी का आलम यह है कि अगर उसमें पहाड़ डाल दिए जाए तो पहाड़ भी पिघल पिघल जाए। तो सहाबे किराम ने हैरान होकर पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, हुजूर ये बताएं कि जिस वादी से एक दिन में 5 मरतबा जहन्नम भी पनाह मांगता हो और जिसमें पहाड़ भी पिघल पिघल जाएंगे, वो वादी किसके लिए तैयार की गई है? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो वादी 2 लोगों के लिए तैयार की गई है। नंबर 1, उस वादी में बेनमाजी डाले जाएंगे और उस वादी में हराम खाने वाले डाले जाएंगे। आपसे पूछना चाहता हूं मेरी बहनों, अपने बच्चों
बच्चों को बेनमाजी बना करके क्या उस वादी में तुम डलवाना चाहती हो? अगर हाथ उनका अगरबत्ती के चटके से जल जाए तो तुम खुद रोने लगती हो। ऐ माँ, तू कितनी जालिम हो गई कि तू अपने बच्चे को अगरबत्ती का चटका देखना नहीं चाहती और बेनमाजी बनाकर तू उसको उस वादी का मुस्तहिक बना रही है, जिस वादी में पहाड़ भी पिघलने वाले हैं, जिस वादी से दिन में 5 मरतबा जहन्नम भी पनाह मांगता है। ऐ माँ, तेरी ममता कहाँ चली गई? ऐ माँ, तेरी ममता कहाँ खो गई? ऐ माँ, तेरी ममता कहाँ सो गई? ममता सिर्फ जो है बच्चे को लोरी देने का नाम नहीं, ममता सिर्फ बच्चे को चूल्हा देने का नाम नहीं, ममता सिर्फ बच्चे को मिठाइयाँ खिलाने का नाम नहीं, ममता सिर्फ बच्चे को अच्छे कपड़े पहनाने का नाम नहीं, ममता सिर्फ बच्चे को अच्छे स्कूल में भेजने का नाम नहीं। ऐ मेरी बहन, अपने बच्चे की दुनिया की फिक्र करने वाली, ऐ ममता में मशहूर माँ, अपने बच्चे की आखिरत की फिक्र कर। याद रख, अल्लाह न करे, 1000 बार न करे, अगर तूने लोरी न दी तो तेरे बच्चे का वो नुकसान न होगा। अगर तूने झूले में न सुलाया तेरे बच्चे का वो नुकसान न होगा। ऐ माँ, अल्लाह अकबर, अगर तूने अपने बच्चे को अब अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाया तो भी उतना बड़ा नुकसान न होगा। मगर याद रखना, अगर तूने अपने बच्चे को नमाजी न बनाया, तूने अपने बच्चे को दीनदार न बनाया, तूने अपने बच्चे के दिल में अल्लाह की खशियत पैदा न की, अल्लाह का खौफ पैदा न किया, अपने बच्चे के दिल में रसूलुल्लाह की, उनकी अहले बैत की, उनके असहाब की सच्ची मोहब्बत पैदा न की, तूने अपने बच्चे को दीन न सिखाया, तो याद रखना तेरा बच्चा जहन्नम का ईंधन बनेगा। ऐ माँ, तेरी ममता का वास्ता देकर तुझे कहा जाता है, ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, अगर बच्चा आग की तरफ बढ़ रहा हो तो माँ नमाज छोड़कर, माँ सारे काम छोड़कर बच्चे को बचाने के लिए आग से दौड़ पड़ती है। आपके बच्चे तो नमाज छोड़ करके, दीन को छोड़ करके, दीनी तहजीब को छोड़ करके, दीनी अक़दार को छोड़ करके, दीनी तहजीब और तमद्दुन को छोड़ करके, कुरान और सुन्नत को छोड़ करके अपनी तबीयत के रास्ते पर जा रहे हैं। तुम उनको बचाने के लिए क्यों कोशिश नहीं करती? याद रखना, आजकल का हाल तो ये हो गया, पहले माँ बाप मर जाते थे तो बच्चे यतीम हो जाते थे, अब तो माँ बाप के जीते जी बच्चे यतीम हो रहे हैं। आप कहेंगे कैसे यतीम हो रहे हैं? हम कहते हैं इसलिए यतीम हो रहे हैं कि पहले माँ बाप नहीं मिलते थे, मरने के बाद नहीं मिलते थे, अब तो जीते जी नहीं मिलते। बाप भी गेम खेल रहा है मोबाइल में, माँ भी गेम खेल रही है, बाप भी मोबाइल लेके बैठा है, माँ भी मोबाइल लेके बैठी है। उस बच्चे की तरबियत कौन करे? माँ बाप जिंदा होकर उसको फायदा क्या है? अगर रोटी कपड़ा मकान की बात है तो रोटी तो कुत्तों को भी मिल जाती है, खाना तो जानवरों को भी मिल जाता है, सिर्फ खिलाना पिलाना अहम नहीं है। और रही बात, अल्लाह अकबर, याद रखना, बड़े से बड़े स्कूल पर के हवाले अपने बच्चों को करके बेफिक्र होने वालों, स्कूलों में आज तालीम मिल रही है, तरबियत नहीं मिल रही है। तरबियत की जिम्मेदारी आपकी है, अपने बच्चों की सही तरबियत करो। और ये भी बात आपको बता दूं, अगर स्कूल के टीचर सुन रहे हो तो मुझे माफ करें, वो स्कूल के टीचर खुद खड़े होकर के पेशाब करते हैं, वो आपके बच्चों की क्या तरबियत करेंगे? सब टीचर ऐसे नहीं होते, लेकिन आज हालात यही है, उनको खुद दीन नहीं पता। बहुत सारे स्कूल के ऐसे टीचर है जो जुमा की नमाज नहीं पढ़ते, वो आपके बच्चों की क्या तरबियत करेंगे? तो याद रखना, जुमले तल्ख हैं मगर माफ कर देना मुझे, याद रखिए, अपनी औलाद की तरबियत किसी के भरोसे मत कीजिए। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊल अन रयतिही, कि तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है और हर जिम्मेदार से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। तुम्हारी औलाद के बारे में तुमसे पूछा जाएगा, उस टीचर से नहीं पूछा जाएगा। तुम्हारी औलाद के बारे में तुमसे पूछा जाएगा, मदरसे के मौलवी साहब से नहीं पूछा जाएगा कि तुमने क्यों तरबियत नहीं की। आज बच्चों के दिलों में वो खौफ नहीं है अल्लाह का जो होना चाहिए। अब ये होगा कैसे? तो याद रखिए, पहली चीज तो आपको खुद नेक बनना है। नंबर 2, इस्लामी नॉलेज आपके पास इतना होना चाहिए कि जब बच्चों को खाने के लिए आप बिठाएं तो किस तरह बच्चे खाना खाएं, सीधे हाथ से खाएं, हाथ धो के खाएं, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाएं, अपने आगे से खाएं। ये सारी तरबियत माँ ने करनी है। हालांकि तमाम माँ जिम्मेदार नहीं है, बाप की भी जिम्मेदारी है, लेकिन बात यह है कि आजकल बाप टाइम नहीं दे रहे हैं और बाप लोग यहाँ मौजूद भी नहीं है। इसलिए मैं आपसे मुखातिब हूं, मेरी बहनों, अपने बच्चों की तरबियत खुद करो। उसके बाद खाते वक्त
ان کو بٹھا کر کے کھانے کے آداب. اب آپ کہیں گی میں یہ کہاں سے سیکھوں؟ آج تو اتنا آسان ہو گیا ہے ماشاءاللہ. علماء اہل سنت کے ایک سے ایک بیانات انٹرنیٹ پر موجود ہے. لازم کر لو 1 گھنٹے کا بیان روزانہ میں نے سننا ہے. جس بھی خطیب کو آپ پسند کرتی ہو علماء اہل سنت میں سے 1 گھنٹے کا اس کا بیان آپ سنو اور پھر اپنے بچوں کو وہ واقعات سناؤ. سوتے وقت طوطا مینا چڑیا کوے کی کہانی سنانے کی بجائے رسول اللہ کے معجزات سناؤ, رسول اللہ کے غزوات سناؤ, رسول اللہ کے اصحاب کی قربانیاں سناؤ, رسول اللہ کے اہل بیت کی قربانیاں سناؤ, کربلا کی داستان سناؤ, غوث پاک کے واقعات سناؤ, غریب نواز کے واقعات سناؤ, سید سالار مسعود غازی کے واقعات سناؤ, محبوب الہی کے واقعات سناؤ, یہ بزرگوں کے واقعات سناؤ. دیکھو بچے جو ہے وہ اسکول میں پڑھیں گے بھول جائیں گے, مدرسے میں پڑھیں گے بھول جائیں گے, لیکن ماں سے جو وہ پڑھتے ہیں, ماں کی گود بچے کا پہلا مکتب ہے, پہلی درسگاہ ہے, پہلا مدرسہ ہے. اپنے بچوں کو سکھائیے, انشاءاللہ آپ کے بچوں کے دل و دماغ کے اندر وہ بات بیٹھے گی. دیکھیے بچے کیسے سیکھتے, ایک بات آپ کو بتاؤں, دلائل الخیرات شریف بہت مشہور کتاب ہے. اکثر اولیاء اللہ اس کو اپنے وظیفے میں ورد میں رکھتے ہیں. کوئی پوری پڑھتا ہے, کوئی کم سے کم ایک حزب پڑھتا ہے, اور بہت پر اثر یہ کتاب ہے, بڑی تاثیر. آپ کسی بھی عاشق رسول کی زندگی میں دیکھیں گے تو آپ کو دلائل الخیرات شریف تھوڑی یا زیادہ نظر آئے گی. بہت مبارک کتاب ہے اور یہ مقبول ہے بارگاہ رسالت میں. علامہ سید سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ, ان کے وصال کے بعد برسوں گزرنے کے بعد ان کی قبر کھلی تو حالت یہ تھی ان کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا, اور وصال سے پہلے انہوں نے جو خط بنایا تھا وہ خط بھی جیسا کہ ویسا ہی تھا. کسی نے انگلی لگائی تو انگلی لگانے پہ جیسے زندوں کا خون ہٹ جاتا ہے پھر واپس لوٹ آتا ہے, اسی طریقے سے ہوا. یہ وہ بزرگ ہیں, وہ دلائل الخیرات کے مقدمے میں فرماتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی بچی کی وجہ سے میں نے یہ کتاب لکھی, اور اس بچی کی عمر بمشکل تمام 5-6 سال رہی ہوگی. ایک چھوٹی سی بچی جو ہے وہ محرک بنی, یعنی سبب بنی کہ میں دلائل الخیرات لکھوں. اور ان سے پوچھا گیا ایک 5-6 سال کی بچی کیسے ذریعہ بن گئی, کیسے سبب بن گئی؟ تو کہا کہ ہم سفر میں تھے, خالدہ کو بچوں کو سنانے کا, اچھے واقعات سنانے کا صلہ, اچھے واقعات بتانے کا جو ہے وہ انعام, اور اچھے واقعات بتانے کے اثرات کیا ہیں. آج ہمارے بچے نہ رسول اللہ کو جانتے ہیں, نہ صحابہ کو جانتے ہیں, نہ اہل بیت کو جانتے ہیں, نہ غوث و خواجہ کو جانتے ہیں, نہ پیر ولیوں کو جانتے ہیں, کسی کو نہیں جانتے. آج کل ان کے لیے سب کچھ موبائل ہو گیا ہے, موبائل موبائل موبائل. ہم نے بس اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل تھما کر کے سمجھا کہ ہم نے ماں باپ بننے کی ذمہ داری پوری کر دی. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ بچوں کو موبائل بالکل نہ دو, لیکن ایک محدود لمحے کے لیے دو. بچوں کو اس کے نشے میں ڈوبنے مت دو. میری بہنوں, تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت سید سلیمان جزولی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ سفر میں تھے, عصر کی نماز کا وقت بالکل تنگ ہو چکا تھا, مکروہ وقت آنے والا تھا, نماز کے لیے بے چین تھے کہ کہیں پانی کا انتظام ہو جائے. پانی نہیں مل رہا تھا, ایک کنواں نظر آیا اور کنویں کے اندر پانی نیچے کی طرف تھا, لیکن ہمارے پاس سفر میں ہونے کی وجہ سے ڈول وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا. ایسی حالت کے اندر ہم نے سوچا اب کیا کریں گے, نہ ڈول ہے نہ کوئی سامان ہے جس سے پانی نکالیں. اتنے میں چھوٹی سی ننھی سی بچی 5 سال کی بچی آئی اور اس نے پوچھا چچا جان آپ پریشان لگتے ہیں چہرے سے, چچا جان آپ چہرے سے پریشان لگتے ہیں. ہم نے کہا بچی ہاں ہم پریشان ضرور ہیں, لیکن پریشانی اتنی ہے عصر کا وقت کہیں مکروہ نہ آ جائے, چلا نہ جائے عصر کا ٹائم, اور ہمارے پاس پانی نکالنے کے لیے کوئی سامان نہیں ہے. بچی نے کہا میرے پاس بھی کوئی سامان نہیں ہے, لیکن میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں. اور بچی نے منہ میں کچھ پڑھا اور پڑھنے کے بعد کنویں میں تھوک دیا. جیسے ہی بچی نے کنویں میں تھوکا تو جو نیچے کا پانی تھا وہ اوپر آ گیا. جب پانی اوپر آ گیا ہم نے جلدی سے آسانی کے ساتھ وضو کیا, جو برتن ہمارے پاس تھے ان سے ہم نے پانی نکالا, اس لیے کہ نیچے کی طرف تو ہم برتن ڈال نہیں سکتے تھے, لیکن جو برتن ہمارے پاس سامان تھے اس سے پانی نکالا, وضو کیا. بچی سے کہا کہ بیٹی تم نے یہاں سے جانا نہیں, کچھ رکنا, نماز عصر ادا کی. کہا بیٹی تم تو بڑی ولیہ ہو, تم تو بڑی پارسا ہو, تم نے کیا تھوک دیا, تمہارے تھوک کی برکت سے نیچے کا پانی اوپر آ گیا. لڑکی نے مسکرا کے کہا چچا جان کوئی
वलिया कोई पारसाई की बात नहीं, बस बात इतनी है, जब मैं सोने लगती हूँ तो मेरी अम्मी मुझे रसूलुल्लाह के वाकयात सुनाती है। तो मेरी मम्मी ने मुझे यह भी बताया कि रसूलुल्लाह जब सूखे कुएं में अपना लुआब डाल देते थे तो सूखे कुएं पानी से लबालब भर जाते थे, खारी कुएं में पानी लुआब डाल देते थे तो खारी कुएं मीठे हो जाते थे। चचा जान, मैंने सोचा कि आपकी ये मुश्किल है, तो चूंकि हम लोग तो नबी वली नहीं है, तो मैंने सोचा चलो जो नबी के लुआब से सूखे कुएं में पानी आ जाता था उसी नबी पर दुरूद पढ़ दूं। और मैंने अपने आका पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ा और सोचा जिसके लुआब से पानी आ जाता है उसके नाम की बरकत से भी आ जाएगा इंशाअल्लाह। और मैंने दुरूद पढ़ के जिस मुंह से दुरूद पढ़ा था उसी का लुआब कुएं में डाल दिया, जिसका नतीजा आपने देखा। फरमाते उस लड़के के इस वाक़े ने मुझे इतना मुतासिर किया कि मैंने सोचा कि अब मैं दुरूद पे जरूर किताब लिखूंगा। और उस एक नन्ही सी बच्ची के एक दुरूद की वजह से, तवज्जो चाहता हूं, उस नन्ही सी बच्ची के एक दुरूद की वजह से पूरी दुनिया दलाइलुल खैरात की पाबंद होती नजर आ रही है। पूरी दुनिया में दलाइलुल खैरात शरीफ पढ़ी जा रही है। ऐ खातून जन्नत की कनीजो, एक नन्ही सी बच्ची को वाकयात सुनाना, पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के हाथों में दलाइलुल खैरात जैसी किताब आ रही है। आप अंदाजा तो फरमाए। इसलिए खुदा के लिए अपने बच्चों को ये वाकयात सुनाओ। उसके बाद एक अहम बात, अपने बच्चों को बुरी सोहबत से बचाओ, गलत सोहबत में बैठने न दो। और याद रखना, अभी तो बच्चा है, अभी तो बेटी है, अभी तो बच्ची है, अभी तो बच्चा है, अभी तो बच्ची है, अभी तो बच्चा है। याद रखिए, बचपने ही में तरबियत की जाती है, जवान होने के बाद तरबियत नहीं की जाती, बड़ा होने के बाद तरबियत नहीं की जाती। जब तक के पौधा होता है उसको चाहे दाएं झुका लो चाहे बाएं झुका लो, या उसको लकड़ी लगा करके सीधा खड़ा कर दो, लेकिन एक मर्तबा जब वो नन्हा सा पौधा तनावर दरख्त बन जाता है और अपने एतबार से किधर भी झुक जाता है, फिर दुनिया की कोई ताकत उस तनावर दरख्त का रुख बदल नहीं सकती। रुख बदलने का वक्त नन्हे से पौधे के टाइम होता है, जब उसकी डंठलें नरम होती है। जब उसकी डंठलें नरम होती है उसको झुकाया भी जा सकता है, सीधा खड़ा भी किया जा सकता है बिला तमसील। बच्चों की तरबियत का उम्र 10 और 12 साल के बाद शुरू नहीं होता। बच्चों और बच्चियों की ज़हन साजी का वक्त जो है वो 10-12 साल के बाद शुरू नहीं होता, बल्कि बचपने में अपनी गोद ही से अपने बच्चों की तरबियत करो। बल्कि एक खास बात यह भी कह दूं, अपने बच्चों को दूध पीने के अय्याम में, यानी पैदा होने से लेकर 2 साल तक की जो उम्र है, उन अय्याम में गाय भैंस का दूध न पिलाओ, अपने बच्चों को जानवर का दूध न पिलाओ बिला वजह। अगर अल्लाह ने सीने में उनकी ग़िज़ा रखी है तो माँ पूरा 2 साल कोशिश करे अपने बच्चे को दूध पिलाए, इसलिए कि दूध पिलाने की भी अपनी एक फजीलत है। साइंस तो ये कहती है जो औरतें मुकम्मल दूध पिलाती अपने बच्चों को वो सीने के कैंसर से महफूज रहती है। आज औरतें सीने के कैंसर में मुब्तला है और वजह उसकी एक ये भी है, बहुत सारी वजूहात में से दूध नहीं पिला रही है, क्योंकि दूध पिलाएगी तो उस बच्चे को बाजार में भी साथ ले जाना पड़ेगा, शादियों में भी साथ ले जाना पड़ेगा। और यहाँ भी आज तो, कल औरतें मां बनने की शौकीन थी और आज औरतें मां बनने के बाद भी सोचती है कि बच्चा मुझे अम्मी कहेगा तो लोग मुझे जो बड़ी उम्र की समझेंगे, यानी मां बनने के बाद भी मैं 18 साल की मालूम होना चाहिए। याद रखो ये जुल्म है। ऐ खातून जन्नत की कनीजो, अल्लाह के गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब कोई मां अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो हर घूंट के बदले में अल्लाह उसको एक नई जान को नई जिंदगी देने का सवाब अता फरमाता है, एक जान को नई जिंदगी देने का सवाब अता फरमाता है। और जब औरत अपने बच्चे को दूध पिलाकर दूध मुकम्मल करती है तो फरिश्ता आकर उसकी पीठ ठोक करके कहता है, जा अब नए अमाल शुरू कर, क्योंकि अल्लाह ने तुझे गुनाह से ऐसे पाक कर दिया जैसे तू अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हुई है। अल्लाह अकबर। इसलिए बच्चों को इसका उसका दूध न पीने दो। हाँ, अगर कोई बीमारी हो, वाकई कोई मजबूरी हो, दूध नहीं आता हो तो बात अलग है, लेकिन अगर अल्लाह सीने में ग़िज़ा दे रहा है तो अपना दूध पिलाओ। और दूध पिलाते वक्त कानों में ईयरफोन नहीं होना चाहिए, दूध पिलाते वक्त नजर जो है वो टीवी या सीरियल पर नहीं होना चाहिए, बल्कि जब दूध पिलाओ तो
दुरूद शरीफ जबान पर हो, जब दूध पिलाओ नाते मुस्तफ़ा जबान पर हो, जब दूध पिलाओ हो सके कि बावजू हो, कोशिश करो बावजू रहो, और बावजू नहीं रह सकती कम से कम दुरूद शरीफ पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ो, नात शरीफ पढ़ो। इसके असरात आपके बच्चों पर होंगे और आपके बच्चों को पूरी जिंदगी इंशाअल्लाह उसकी बरकतें काम आएगी। मेरी बहनों, साथ ही साथ मेरी गुजारिश आपसे ये है कि बच्चों को दादा दादी का अदब बताओ, बच्चों को चचा चची का अदब बताओ, बच्चों को खाला खालू का अदब बताओ, बच्चों को एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा मत करने दो। उनके सामने, बच्चों के सामने याद रखो, हर मियाँ बीवी में झगड़ा होता है। मैं ये नहीं कहता कि झगड़ा नहीं होता, हर मियाँ बीवी में होता है झगड़ा, ये घर घर की कहानी है, हर घर की कहानी है। लेकिन अपने बच्चों के सामने न लड़ो, क्योंकि जब बच्चों के सामने माँ बाप लड़ते हैं तो बच्चे जो है वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं, बच्चे मायूस हो जाते हैं, बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। सब्र करो, शिकवे ना करो, तुम शिकवे करोगी बच्चे और बच्चियां भी शिकवे सीखेंगे। शुक्र का ज़ौक पैदा करो, शुक्र का शौक पैदा करो। जानती है मेरी बहनों, ये औलिया अल्लाह इतने नेक थे, आज आकर बात वहीं आती है, सबसे बड़ा मुर्शिद का रोल अगर किसी ने अदा किया है तो वो माँ है। जानती है मेरी बहनों, आप आज बच्चे छोटी छोटी चीज पे शिकवे करते हैं, लड़ाइयां करते हैं, झगड़े करते हैं, गाली गलौज करते हैं, लेकिन हजरत महबूब इलाही फरमाते हैं फाके करने की लज्जत तो मुझे मेरी माँ ने सिखाया। फाका किसे कहते हैं? भूखे रहना, भूखे रहना। फरमाते हैं हमारे घर में 3-3 दिन का फाका होता, लेकिन कभी शिकायत नहीं होती। क्यों शिकायत नहीं होती? कि जब हमारे घर में फाका कशी होती तो माँ ये नहीं कहती कि आज फाका है, माँ ये नहीं कहती कि आज फाका है, बल्कि जब फाका कशी की नौबत आती तो माँ कहती बेटा आज हम अल्लाह के मेहमान हैं, आज हम अल्लाह के मेहमान हैं। तो माँ का ये जुमला इतना लजीज लगता, खाने में वो लज्जत नहीं आती जो माँ के इस खूबसूरत जुमले में लज्जत आती है कि बेटा आज हम अल्लाह के मेहमान हैं। और जब कई दिन तक घर में खाना होता तो दिल चाहता माँ ये कब कहेगी कि आज हम अल्लाह के मेहमान हैं। तो मैं अपनी अम्मी से पूछता हूं, अम्मी ये बताओ हम अल्लाह के मेहमान कब बनेंगे, हम अल्लाह के मेहमान कब बनेंगे। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, खुदा के लिए अगर आपने अपने बच्चों की तरबियत नहीं की, यानी उनमें अल्लाह का खौफ, नमाज की आदत, बावजू रहने की आदत, दीन मजहब और मसलक उनको नहीं सिखाया, तो जैसे आज की बूढ़ी औरतें और बूढ़े मर्द रो रहे हैं औलाद बिगड़ने की वजह से, आप भी रो सकती है। कहने वालों ने कहा, एक इबरत की बात लिखी कि एक नौजवान को चोरी की वजह से इतनी चोरी की, इतनी चोरी की, इतनी चोरी की कि चोरी करते करते वो बड़ा चोर और डाकू बन गया। तो हुकूमत ने सजा सुनाई, इसको फांसी दे दी जाए। ये इतना बड़ा चोर बन गया है कि इसके चोर होने की वजह से मुल्क को खतरा है, इसलिए इसको फांसी दे दो। जब फांसी देते वक्त तो उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई, आखिरी ख्वाहिश क्या है? उसने कहा मां से मिलना चाहता हूं। लोगों ने सोचा चोर बड़ा है लेकिन मां का अदब करता होगा। मां को लाया गया तो उसने मां का कान नोच लिया, तो लोगों ने उसको सरजनिश की, ताना दिया, बदबख्त, मरते वक्त भी मां को दुख दे रहा है। कहा ये मेरी फांसी का अगर कोई जिम्मेदार है तो ये मेरी यही मां है। जब मैंने बचपन में छोटी मोटी चोरियां की थी तो उस वक्त मैं अपनी मां की इसी कान में आके कहता था मैंने पैसे चुराए, मैंने सामान चुराया, मैंने ये चुराया, वो चुराया। तो उस वक्त मेरी मां मुझे कहती थी जा ले जाकर के छुपा दे। काश अगर मेरी पहली चोरी पर मेरी मां ने मुझे तमाचा मार करके रोक दिया होता तो मैं इतना बड़ा चोर न बनता। मेरी बहनों, बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज मत करो। ये सोच करके अभी तो ये बच्चा है, गाली दे रहा है बच्चा है, गाना गा रहा है बच्चा है, नाच रहा है बच्चा है, नहीं, बल्कि उसे रोको। और ये भी बात आपको बता दूं, अपने बच्चों को बद्दुआ मत दो, अपने बच्चों को बात बात पे डांटो मत, अपने बच्चों को मारो मत। न उनको मारने की आदत डालो, न उनको डांटने की आदत डालो, न उनको बद्दुआ दो। याद रखना, बद्दुआ तो कभी मत देना, कभी मत देना, कभी मत देना, इसलिए कि माँ बाप की दुआ भी फौरन कबूल है और माँ बाप की बद्दुआ भी फौरन कबूल है। मेरी बहनों, तुम अपनी औलाद को गुस्से में कहती हो मर जा और तबाह हो जा और बर्बाद हो जा, याद रखना माँ ने कहा तो ये जुमला कभी ना कभी जरूर असर करेगा। एक बहुत बड़े मुफस्सिर कुरान है अल्लामा ज़मख़शरी, अल्लामा ज़मख़शरी
آخری عمر میں بہت بڑے عالم تھے، محدث تھے، مفسر تھے، آخری عمر میں زمخشری کا پیر ٹوٹ گیا تھا. یہ بات سن لو، بچوں کو دعا دو، غصے میں بھی دعا دو، نافرمانی پر بھی دعا دو، نافرمانی پر بھی دعا دو، بد دعا کبھی مت دو. علامہ زمخشری کا آخری عمر میں پیر ٹوٹ گیا تھا. زمخشری سے کسی نے پوچھا علامہ یہ بتائیں اتنے نیک پرہیزگار متقی ہو، اخیر عمر میں آپ کا پیر ٹوٹ گیا. فرماتے ہیں ماں کی بد دعا کے نتیجے، یہ میری ماں کی بد دعا کا اثر ہے. لوگوں نے پوچھا آپ جیسا عالم، آپ جیسا محدث، آپ جیسا مفسر، ماں کی بد دعا کیسے لے لی آپ نے، اور آپ کی ماں نے آپ کو بد دعا کیسے دے دی؟ تو زمخشری کہتے ہیں بد دعا کے پیچھے واقعہ اور بیک گراؤنڈ پس منظر یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں چھوٹی سی چڑیا لایا. آج کل تو بچے موبائل سے کھیلتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا سے کھیلتے ہیں، لیکن اس وقت کے بچے چڑیا اور پرندے لے کر کے آتے تھے، اس سے کھیلتے تھے. تو علامہ زمخشری کہتے ہیں کہ میں چھوٹی سی چڑیا لایا، اس کے پیر میں نے ڈورا باندھ دیا، اور ڈورا باندھ کر کے میں چڑیا کو چھوڑ دیتا، وہ اڑتی، پھر میں ڈورا پکڑ کے کھینچ لیتا، پھر چڑیا میرے پاس آتی، پھر چھوڑ دیتا، پھر ڈورا پکڑ کے کھینچ لیتا، چڑیا میرے پاس آتی. اتفاق سے ایسا ہوا کہ اب کی بار میں نے جو چڑیا کو چھوڑا تو چڑیا گھونسلے میں جا کر کے بیٹھ گئی، اور بیٹھ گئی تو اس نے اپنے پیروں کے پنجوں سے گھونسلے کی لکڑیوں کو پکڑ لیا. میں کھینچتا رہا حتیٰ کہ میں نے زور سے کھینچا. جب ڈورا آیا تو ڈورے میں چڑیا کا کٹا ہوا پیر آ گیا، اس کا پیر ٹوٹ گیا اور پیر آ گیا. میری ماں نے دیکھا اور غصے میں کہا کہ تو نے چڑیا کا پیر توڑا، جا اللہ تیرا پیر توڑے. تو کہا زندگی میں تو یہ پیر کبھی نہیں ٹوٹا، لیکن ماں کی بد دعا کا اثر آخری عمر میں آیا کہ میرا پیر ٹوٹ گیا. اس لیے میری بہنوں اپنے بچوں کو کبھی بد دعا نہ دو، بچیوں کو کبھی بد دعا نہ دو، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، بدبخت، یہ سب نہیں، بلکہ ان کے لیے ہمیشہ دعا کرو. آپ کا ایک جملہ اس کو تباہ بھی کر سکتا ہے، اور آپ کی ایک دعا اس کو ترقی کی منازل پر بھی لے جا سکتی ہے. اور اپنے بچوں کی مزید کیسے تربیت کرنا چاہیے، SDI چینل پر حضور امیر سنی دعوت اسلامی کے بیانات ہیں، اس کو دیکھ لیں. حضور مفکر اسلام کے بیانات ہیں، اس کو دیکھ لیں. اور بھی علماء کے بیانات ہیں، آپ اس کو دیکھیں کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے. اس پر رسائل بھی موجود ہیں اور کتابیں بھی موجود ہیں. اور اپنے بچوں کی صالح تربیت کرو. اور سب تربیت کرنے کے بعد ایک خاص بات میں آپ کو بتا دوں، سب تربیت کرنے کے بعد بھی بچے نہیں سدھرتے جب تک کہ ان کے پیچھے دعا نہ ہو. یاد رکھیں، سب تربیت کر کے بھی اللہ سے کہو مولا جو کوشش میں نے کرنی تھی کر لی، اب اس کو سدھارنا تیرے کرم پر ہے، اگر تو سدھار دے گا تو یہ سدھر جائے گا. مجھے ایک بہت پیاری بات آخری میں یہاں پر یاد آ گئی، آپ کو بتاؤں. ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں کہ ان کی ولایت کے ڈنکے پوری دنیا میں بجتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میرا بچہ، اس کا دماغ ہی نہیں چلتا تھا پڑھنے میں، میرے بیٹے کا دماغ ہی نہیں چلتا تھا پڑھنے میں، خوب ڈانٹتا تھا، خوب بولتا تھا، خوب تربیت کرتا تھا، نہیں چلتا تھا. ایک دن میں نے اللہ سے کہا اللہ اس کو میں نہیں سدھار سکا مولا، تربیت نہ کر سکا، میں ناکام ہو گیا، اس کو تو سدھار دے. تو فرمایا جیسے صبح ہوئی تو مجھ سے زیادہ کتابوں کا شوق اللہ نے اس کے دل میں سبحان اللہ. یاد رکھیں سب کچھ کر کے بھی اپنی تربیت پہ نتیجہ، اپنی تربیت پہ غرور اور گھمنڈ نہ کرنا. اللہ رسول کو سونپو، اس لیے کہ جس کو اللہ سدھار دے اس کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا. بے شک من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له. جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. یاد رکھنا کیا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے پہ کم محنت کی تھی، لیکن اللہ کے فیصلے، اللہ کے فیصلے ہیں. اس وجہ سے میری بہنوں دعاؤں کا خاص اہتمام کرو. اور یاد رکھنا دعا کا سب سے بہترین وقت دو وقت ہے، یا تو فجر سے پہلے کا تہجد کا وقت، یا تو مغرب سے پہلے کے غروب آفتاب کا وقت. سبحان اللہ. اوقات میں دعائیں قبول ہی قبول ہوتی ہے. ویسے ماں باپ جب دعا کرتے ہیں اللہ قبول فرماتا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ میری اولادوں کو بھی قیامت تک اور آپ کی نسلوں کو بھی نیک بنائے. آمین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. آمین. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. آمین. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمین. رب هب لي من الصالحين رب هب لي
ربی من لدنک ذریۃ طیبہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. میری بہنوں غروب آفتاب کا وقت ہے, دعا کی قبولیت کا وقت ہے. آئیے ہم سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں, اللہ ہم سب کو معاف کر دے. اور آج سے عہد کرو کہ جاؤ گی تو نمازی بن کر کے جاؤ گی, آج کے بعد کوئی نماز نہیں چھوڑے گی. اور خاص طور پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ مختصر درود شریف ہے, اس کو روزانہ 313 بار ضرور پڑھو گی. جو 313 بار درود شریف پڑھے گا اس کو دو فائدے ہیں. مرنے سے پہلے رسول اللہ کا دیدار ہوگا, اور مرنے سے پہلے جنت کے جس حصے میں رکھے جائیں گے جنت کا وہ حصہ بھی دکھا دیا جائے گا. تو صلی اللہ علیہ وسلم بہت مختصر درود ہے. صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. مختصر درود 100 بار پڑھو تو 2 منٹ میں ہو جاتا ہے. 300 بار پڑھو گی تو 6 منٹ کے اندر ہو جائے گا. 6 منٹ کا وقت نکالو, بچوں کو بھی درود شریف کی عادت ڈالو. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے. آئیے سچی توبہ کر لیں کہ آج کے بعد نماز ترک نہیں کریں گے, آج کے بعد گناہ کی طرف نہیں جائیں گے, آج کے بعد بے پردگی کی طرف نہیں جائیں گے. غروب آفتاب کا قبولیت کا وقت ہے. صوفیہ فرماتے ہیں عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت تو صوفیوں کے لیے عید کی طرح ہوتا ہے, اور تہجد کا وقت تو صوفیہ کے لیے شب قدر کی طرح ہوتا ہے. تو آئیے اس مبارک وقت کا فائدہ اٹھاتے میرے ساتھ مل کے ہم سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں. استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم, لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.